प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम सारला साहित्य संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि आमर यूजीसी नेट बा जेआरएफ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि क्यों साहित्यिकंक बाल्यकालर नाम सिद्धेश्वर परिडा। सारला दासंक बाल्यकालर नाम सिद्धेश्वर परिडा। परवर्ती प्रश्न हेउछि क्यों महाकवि ओडिशार गजपति कपिलेन्द्र देवंक समसामयिक थिले। सारला दास ओडिशार गजपति कपिलेन्द्र देवंक समसामयिक थिले। केउठारे सारला दास जन्म ग्रहण करथिले। कनकपुर पाटणा ठारे सारला दास जन्म ग्रहण करथिले। सारला दासंक जन्मस्थान संपर्क रे केउ पर्व रे वर्णित होईछि। विराट पर्व रे वर्णित होईछि। सारला देवींक कृपा लाभ करी सारला दास नाम रे निजको परिचित हेबा प्रसंग महाभारतर केउ पर्वरु जानिबाको मिलिथाए। आश्रमिक पर्वरु जानिबाको मिलिथाए। 1,40,000 केउ ग्रंथर पद संख्या। सारला महाभारत ग्रंथर पद संख्या 1,40,000। परवर्ती प्रश्न हेउछि काईसिका पर्व मध्य पर्व और गदा पर्व केउ ग्रंथरे अछि। सारला महाभारत रे अछि। सौप्तिक पर्व अनुशासनिक पर्व महाप्रस्थानिक पर्व केउ पुस्तक रे अछि। संस्कृत महाभारत रे अछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि 1,00,000 श्लोक केउ ग्रंथरे स्थानित। संस्कृत महाभारत ग्रंथरे 1,00,000 श्लोक स्थानित। आमर सारला महाभारत रे 1,40,000 संस्कृत महाभारत रे 1,00,000। सारला महाभारत बिलंका रामायण चंडीपुराण आदि ग्रंथर रचयिता किए। सारला दास। परवर्ती प्रश्न हेउछि सारला देवींक बरपुत्र रूपे सारला दास निजको केउ ग्रंथरे परिचय कराइछंती। सारला महाभारत ग्रंथरे परिचय कराइछंती। सारला दासंक बिलंका रामायण केउ ग्रंथर छायारे रचित। अद्भुत रामायण ग्रंथर छायारे रचित। केउ ग्रंथर अनुसरण रे सारला दासंक चंडीपुराण रचित। सप्तशती चंडी ग्रंथर अनुसरण रे सारला दासंक चंडीपुराण रचित। परवर्ती प्रश्न हेउछि सारला दासंक चंडीपुराण अन्य केउ नामरे परिचित। देवी भागवत नामरे परिचित। दांडीवृत्तर जनक किए। दांडीवृत्तर जनक सारला दास। दांडीवृत्त संस्कृत केउ वृत्तर अनुसरण रे रचित। दंडक वृत्तर अनुसरण रे रचित। सिद्धेश्वर कहार पूजक थिबारु शूद्रमुनि नामरे परिचित हेले। माँ सारलांकर पूजक थिबारु शूद्रमुनि नामरे परिचित हेले। सत्य आंब उपाख्यान केउ पर्वरे वर्णित होईछि। वन पर्वरे वर्णित होईछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि लक्ष्मी नारायण बचनिका ग्रंथ सारला दासंक द्वारा रचित बोली किए सर्वप्रथमे लोकलोचन को आनिथिले। डॉक्टर बंशीधर महांती। सहस्रशिरा रावण को रामचंद्र हत्या करिबा प्रसंग केउ ग्रंथरे वर्णित। बिलंका रामायण ग्रंथरे वर्णित। देवी दुर्गा विवस्त्र अवस्थारे महिषासुर को वध करिबा प्रसंग केउ ग्रंथरे वर्णित अछि। चंडी पुराण ग्रंथरे वर्णित अछि।
परशुराम विजय नाटकर स्रष्टा किए थिले? कपिलेन्द्र देव थिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रथमे श्री रामायण, द्वितीय भारत, तृतीय लिखन कली श्री भागवत। ଏହି ପଦଟି ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯମରାଜାଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଯମରାଜାଙ୍କ ବାହନର ନାମ କୃତାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଯଦୁବଂଶ ନିଧନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ମୁଷଳୀ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ଦେବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି? ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି? ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଏବଂ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ସାରଳା ମହାଭାରତୀୟ ନାରୀଚିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସରଳା ଦେବୀ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା? ସାରଳା ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। କୋଇନ୍ତାଏ ବୋଇଲେ ତୁ ଯେବେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବୁ ସମରେ, ଶେଷେ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ହୋଇବ ମୋହରେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ତୋତେ ମାରଇ ପ୍ରମାଦେ, ସେହି ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମୋର ହୋଇବ ଯେ ହାଦେ। ଉକ୍ତ ପଦଟି କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ଭୀମ କାହାକୁ ବସୁଚିହ ଗୋଲକପୁତ୍ର ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ପାରିଷଦବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଥାଇ, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ନଥାଇ, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲୁ ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବ୍ରତ ପୁରୋଇ। ଏହି ପଦଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଆଦି ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରତିପାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 32 ଓ 9। ହରିସାହୁର କନ୍ୟା ସୁହାଣୀ ମହାଭାରତରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ଥିଲେ?
କାଳିଦାସ ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଗଧପାଦ ଧରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ସଭା ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ନରେବା କୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାହତ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କାହାର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ଜପାମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ଜପାମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରେ ସାରଳା ଦାସ ଶୈଶବ କାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ଲାଳନ ପାଳନ ହେବା କଥା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ସମୟ କେତେ? 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବଙ୍ଗଳାର କାଶୀରାମ ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1131। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ କେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ? ବେଲାଳସେନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାରଳା ମହାଭାରତର ମୁଷଳୀ ପର୍ବରେ କେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? କୋକୁଆ ଭୟ ଉପାଖ୍ୟାନ। ସାରଳା ଦାସ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନାମ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଆଦି ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାରଳା ଦାସ ନୀଳକଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ବସି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଖାଣ୍ଡବ ଦାହ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଭା ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ବନପର୍ବ ଓ ମୁଷଳୀ ପର୍ବ ଦ୍ୱୟରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେତୁକାଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗାଲମାଧବ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ମୁଷଳୀ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ଛାନ୍ଦ। ଶରଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିଦାୟ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୋଡ଼ି ଓ କଳିଯୁଗ ବିବରଣ ଆଦି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା
ବ୍ୟାସଦେବ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସ ମହାଭାରତ ଟୀକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ବିଚିତ୍ର ଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟୀକା ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଶବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାନ୍ଦ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦିନ ନ ଅଣ୍ଟିବ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ, ନଥିବା ଉପରେ ଏବେ ନୋହିବ ତଳକୁ। ଏହାର ରୂପକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟାନ୍ତର ନୋହଇ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ମରଇ ତାହାର ତନୁଚ୍ଛିନ୍ନ କରି। ଏହି ପଦଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନବଯୌବନ ଦେବୀ ଦେଲେକ ଦେଖାଇ, ପଞ୍ଚୁସର ବାଣ ଗୁଣରେ ବସାଇ। ଧନୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜନେକ କୁମାରୀ, ଅସୁର ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲେ ଶରଧରି। ଉକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଳ ଛାୟା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି? କୋକୁଆ ଭୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କାଳ୍ପନିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତର କାହାଣୀ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସଭା ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବାବନାଭୂତ ଓ ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସହଦେବ କହିଲେ, ଏହା ନକର ବିରୋଧୀ, ଯାଚିଲା କନ୍ୟା ବିଭା ହୋଇବା ଯୋଗାଏ ବିଧି। ଯାଚିଲା କନ୍ୟା ଯେ ଅର୍ଚିଲା ଭୋଜନ, ଏହା ଉପେ ଖେଲେ ଦେବ କୁଳ କଇ ଦୂଷଣ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବେଲାବାଳୀ ଓ ଭୀମର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଆଦି ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସିଂହ ଓ ଶୃଗାଳ କଥା ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସଭା ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶାର୍ମଳୀ ଫୁଲ ଯେ ଦେଖିଲୁ ସୁରଙ୍ଗ, ସେ ବୃକ୍ଷ କୋଳ କଲେ ବିଦାରି ହୋଇ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ବନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ କାହାକୁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ଧୀର ଓ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା? ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ ବେଶରେ। ହିମବନ୍ତ ପର୍ବତେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମଙ୍କର ତନୁତ୍ୟାଗ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶ୍ୱାନ ରୂପେ ଧର୍ମଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତବ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ କଳିଯୁଗର ନିର୍ଯାତନା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଉଷାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ଓ 96 ସହସ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ
उल्लेख अछि। परवर्ती बा शेष प्रश्न हेउछि युधिष्ठिरଙ୍କ धर्म परीक्षा ओ स्वशरीରରେ स्वर्गगमन आदि विषय सारଳा महाभारतर केउं पर्वरे उल्लेख अछि? स्वर्गारोहण पर्वरे उल्लेख अछि। तो यह थिला आजिर सारला साहित्य संपर्करे केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि या आपण मानक पई बहुत उपादेय हेबो। वीडियो भल लागिथिले लाइक करबाको एतो भूलिबेनी एवं सांग मानक मध्य शेयर करदेबे जहा फଳରେ सेमाने मध्य उपकृत होई परिबे। रहुछि धन्यवाद।